सुजानपुर के रहने वाले प्रसिद्ध समाज सेवक तथा अनमोल स्पोर्ट्स क्लब के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट सरदार जसपाल सिंह जी ने चैनल द्वारा देश की विभिन्न समस्याओं पर विशेष चर्चा की। सरदार जसपाल सिंह ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाएं शर्मसार करने वाली है। इसी के साथ उन्होंने किसान बिल पर भी अपने विचार प्रकट किए। गुरुओं पीरों की धरती पंजाब के युवाओं को भी उन्होंने विशेष तौर पर संदेश दिया। आइए देखते हैं हमारे चैनल पर लिए गए इस विशेष इंटरव्यू को। नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल N89 पंजाब न्यूज़ ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। मैं दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ विशेष तौर ਤੇ अनमोल स्पोर्ट्स क्लब ਦੇ लाइफ टाइम प्रेजिडेंट सरदार जसपाल सिंह जी ਨਾਲ रूबरू होने जा रहे हैं और विषय रहेगा कि ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसी अपना कीमती टाइम कढ़िया। मेरी तरफों सारे दर्शकों को बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार। जसपाल जी, जिस तरह गल की कि अज का नौजवान जिस तरह अपने रस्ते तो भटक के इस तरह के कृत्य करने उतारू हो गया कि जिसनों देख के भारत की धरती के जोड़े बजुर्ग ने वो शर्मसार हो रहे हैं और कई लोग कैंडल मार्च राही अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और की लगता है कि क्यों इस तरह हो रहा? देखो जी, ये कोई है नहीं भी अज की नवी गल है। जदों की धरती चली आई है उदों के राक्षस भी है और राक्षस तो बनया आदम तो बनया आदमी, भगवान तो बनया इंसान, अच्छे विचारों वाले भी है। पर सरों पहले दी अपेक्षा हुण मीडिया ज़्यादा है और कैमरे ते बंदा फोटो खिंच के पा सकता है। एट द स्पॉट पूरे भारत में ऐसी फोटो जा सकती हैं। पर वो जमाना सी जदों किते भी इस चीज़ का नहीं सी निकलता और अज जड़ा लाइव आ जाता ये कारण ज़्यादा लगता। और धरती जी है जदों की तुरी है और विच इंसान भी है और राक्षस भी है। जड़ा जिहदी अच्छी सोच है वो भगवान रूप है, जिहदी अच्छी गलत सोच है वो राक्षस है। पर सरदार जी गल इस तरह कि असी वो धरती तो बिलोंग करने हैं जिथे कि शिक्षा दी जाती सी कि पराई नारी नूं असी पैरों तो उपर नहीं करके देखना। अज उही नौजवान की बजुर्गों की नसीहतां ते नहीं चल रहा, उहदे विच किहदा कसूर मन्नांगे? वो नौजवानों का जां वो शिक्षा देने वाले अभिभावकों का, सरकार का जां समाज सेवी संस्थावां का? देखो जी, अज तो 550 साल पहले जदों इस धरती ते गुरु नानक देव जी जीवित सीगे, उन्हां दा अवतार होया। उन्होंने अपने जीवन काल च किया, तिसक्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान। और साडे संस्कृति विच, पंजाब की संस्कृति की, साडे भारत की संस्कृति विच एक औरत नूं माता दा, भैन दा और लक्ष्मी दा रूप दिता गया। पर ਇਹ ਜਿਹੜੇ कुछ गलत कर रहा है इन्हां दी अपनी सोच है। दूसरा ਜਿਹੜੇ अपने घर तो संस्कार भी शुरू होंगे है। सब तो पहले कि हुण चलो पहले छोटियां क्लासां विच पढ़दे 10वीं तक ब्याह देना बच्चे नूं, बेटी नूं ब्याह देना। हुण वड्डियां क्लासां बड़े बड़े डिग्रियां करनियां, उहदे विच माँ बाप किन्नी क देर तक बच्चे दे नाल जा सकते हैं और बच्चे खुद समझदार है। पर कुछ राक्षस प्रवृत्ति वाले जिहड़े हैगे वो घिनौना काम करते हैं। और असी सरकार दे नाल यह ही एक बेनती करना चाहते हैं कि एक स्पैशल कानून बनाया जाए जिहड़ा किसी भी प्रकार के रेप केस दे विच आंदा है उन्होंने अदालत तो बाद ही शूट करता जाए, ताकि वह केस लम्मा चले ही ना और दूजिਆਂ ਨੂੰ भी शिक्षा मिले कि ये गलत काम है, ये कोई गलत काम ना कर सके। कानून की तुसीं गल कीती, अक्सर देखा जाता है कि कई औरतों को उदों तक इंसाफ नहीं मिल पाता, उन्होंने केस चलता जब तक उन्होंने डेथ भी हो जाती है। मतलब कि लूपहोल हैगा, मन्ने असीं कि कानून दे विच प्रावधान इस तरह का नहीं हैगा। देखो जी, जो इस तरह दीयां गंदियां घटनावां जिसले बाहर आंदियां और इन्हां नूं हैंडल
ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਾਜੂ ਹੈ, ਤਰਾਜੂ ਵੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ 2-4 ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ, ਗੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੰਗਰ ਹੀ ਚਰਨਗੇ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੇਚ ਲੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਫਸਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਹੈ, IAS ਹੈ, IPS ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਚਲੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਚ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਮ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਉੱਪਰ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਟੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ। ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਲੌਕ ਕਰਤੀ ਔਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਮਾਸਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 5-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਉਹ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ अपना कोरोना तो नहीं डरना, घबराना नहीं, मतलब डरना है, घबराना नहीं। डर के रहोगे तंदुरुस्त रहोगे, घबराओगे अगर बंदा सोचे हाय मैंने कोरोना ना जाना तो फिर वो हार्ट अटैक होने के खतरे होंगे। इसलिए कोई गल नहीं, कोरोना आएगा तो जाएगा भी, पर सानू असी परहेज ही कर सकते हैं। परहेज साढ़े हथ विच है,
ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਆਏ ਆ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।